শাহানের রিসালাত মহাসম্মেলনের আজকে সমাপনী দিন। আপনারা জানেন দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য বুজুর্গান আমাদের এখানে এসেছেন। আমাদের ডানে বামে এই বাংলাদেশের অনেক আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সাহেবান রয়েছেন, মুহাদ্দিসিন, মুফাসসিরিন, ফুকাহা রয়েছেন, আর আমরা বিদেশি মেহমানদের বয়ানের জন্য আমরা অপেক্ষমান। এই শাহানের রিসালাত মাহফিল আপনাদের পছন্দ হচ্ছে কি না? হচ্ছে তো? আমি অনুরোধ করছি যে বিদেশের মেহমান এখন বয়ান রাখবেন, আমরা অনুবাদের ব্যবস্থা রেখেছি। আপনারা যারা দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা পেছনে গিয়ে বসুন, মাহফিলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করুন। উপস্থিতি এ পর্যায়ে বক্তব্য শুরু করবেন সুদূর মিশর থেকে আগত আল আজহার ইউনিভার্সিটি, মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ইউনিভার্সিটির সুনামধন্য প্রফেসর জনাব ডক্টর মোহাম্মদ আবু লাইলা। আমি অনুবাদ করব ইনশাআল্লাহ। অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, বিশেষ করে ইমিডিয়েটলি। ইনশাআল্লাহ শেখ কিছু সময় বলা থামবেন, তারপরে অনুবাদ করব। للشيخ الدكتور بروفيسور محمد أبو ليلى. الشيخ سوف يسكت بعد فقرات حتى أترجم لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. معاشر الحاضرين السادة والسيدات، نقدم لكم أشهر العلماء من أشهر العلماء من أهل السنة والجماعة على المستوى العالمي، المفكر الإسلامي، الداعية الكبير، مؤلف المؤلفات، الذي يحضر المؤتمرات والندوات في أوروبا وأمريكا ويتحدث إلى غير المسلمين بلغتهم هم، فضيلة الشيخ الدكتور البروفيسور محمد أبو ليلى، أستاذ الدراسات الإسلامية، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهديه وعمل بسنته واقتدى بأثره إلى يوم الدين. وبعد فضيلة العلامة سماحة الشيخ الولي فلتلي صاحب، الإخوة العلماء الكبار الذين يشرفون هذا المؤتمر الجامع الكبير، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إنه لأكبر من شرف وأعلى تاجا نتوجه من الله عز وجل أن نتكلم من مدينة الأولياء ومدينة الروحانيات، مدينة سيلات، وبجوار الولي العارف بالله شاه جلال رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، وإنه لمما يدهش البليغ ويعجز الفصيح أن نعرب لكم عن مدى سعادتنا بأن نكون معكم أمس واليوم بإذن الله تعالى، ونرى هذا الجم والجمع الغفير يجلس تحت حرارة لا يطيقها كثير من الناس طوال اليوم، وإلى منتصف الليل تقريبا يستمعون ما يقال في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب رسول الله وحب رسول الله هو الذي جمعنا من مشارق الأرض ومغاربها ومن مشارق هذا الوطن ومغاربه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم باق ببقاء الإسلام، دائم بدوام القرآن، مهما قال الذين في قلوبهم زيغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بالقرآن وبسنته عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال أمته، يستغفر لمذنبها ويدعو لطائعها ويسأل الله لها النصرة والسلامة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، والشاهد في اللغة العربية بمعنى الحاضر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر بيننا، حاضر معنا صلوات الله وسلامه عليه. والحضور أي حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حضور وعلم، حضور بعلم كامل علمه الله إياه। যারা গাড়ি বিভিন্ন জায়গায় পার্কিং করে রেখে এসেছেন, সরকার আমাদের পুলিশ থেকে গিয়ে আসছে, আপনার গাড়ি তাড়াতাড়ি রাস্তা থেকে গিয়ে সরান, মিনিস্টার সাহেবের রাস্তা ক্লিয়ার হচ্ছে না। বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। সম্মানিত মেহমান, প্রথমেই আল্লামা সাহেব কিবলা ফুলতলি এবং ফুলতলি সাহেব কিবলার মুতাআল্লিকিন মুহিব্বিন যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম আছেন, যাদের উদ্যোগে আহ্বানে এই মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাদের শুকরিয়া আদায় করলেন। তিনি বললেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি গতকালকের যে উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি, যে স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি, রুহানি উপস্থিতি আমি দেখেছি গভীর রাত পর্যন্ত, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমাদেরকে সিলেটের এই অঞ্চলে, বাংলাদেশের এই সিলেটে, বাংলার আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেটে যে জিনিসটি এক করেছে তার কিছু নয়, হুব্বে রাসূল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত। সারা বিশ্বে এমন কিছু লোক আছে যারা সর্বদা বক্র পথ খুঁজে, তাদেরকে আমরা কেয়ার করি না। আমরা আমাদের পথে এগিয়ে যাব। আমরা রাসূলুল্লাহ, সেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের উম্মত, যিনি কবরে শুয়ে আছেন, এতদ সত্ত্বেও তার দরবারে সব সময় উম্মতের আমল পেশ করা হয়। তো আরাদু আলাইহি আমালু উম্মতিহি, শুধু তাই নয়, কবর শরীফে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তার গুনাহগার উম্মতের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরা ওয়া দাঈয়ান ইলা আল্লাহি বিইذনিহি ওয়া সিরাজাম মুনীরা। শেখ বললেন, ওয়া শাহিদু বিমানাল হাদির। আশ-শাহিদ হাদির অর্থে, অর্থাৎ উপস্থিতি অর্থে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। ونحن في هذا المقام المبارك الكريم نستغفر الله العلي العظيم وندعو الله عز وجل لهؤلاء الذين يصورون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه ساعي بريد أدى الرسالة ثم مضى لا يعرف الناس عنه شيئا. والله تبارك وتعالى يكذب هؤلاء
ويلجمهم حجارة